trong số bị bộ bọt từ phù tí không á ba rồi phú chúng ấy này miếng chúng châu dùng mà này họ sẽ là miếng một bộ thời gian miếng bộ về ok bộ ấy thấy bạn nó trâu nó thì bên nó sao bên này như vậy nhưng mà sẽ biết chi của bạn này là gì được là rất kèm mùi chất thế ok một bộ cái pin này một bộ bên thì cái là miếng thứ được chia chúng ta cái pin này nó như được chia bay hay pin để được chia nó tới liên quan tới chia mà của những phụ về để đi làm cái gì những ban chia bên này cũng sẽ là hay thành ra là tôi biết chia của mà cái môn đường B rồi bị khỏi càng đi vào đó con như chia cái vậy là bên hồi pin bên làm chia ba nó cứ tập pin mà lên sang ban chia to để lên trong khỏi những gì này lên ban chia to đã tại tao mình khỏi phải đủ nghe nhưng mà với những suy cơ bản đấy những suy cơ bản chắc không nó khăn khỏi đó ok hay chưa được bên này là suy cơ bản chờ chưa được này chưa đi cả màu này nhưng chắc đã chưa được xong không cần xong mấy lần ok hay tôi nghĩ số bản này miếng bản này ok miếng chữ tu này ok miếng chữ không ho này hay miếng hot đi của bạn cả họ hàng vậy miếng hot hay là bạn với miếng bản này đi của tôi mà miếng luôn này miếng bản này miếng hao chương đèn son hàng này vậy đi của tôi có biết ở đây này nó ta bị môn máu hôm nay nữa là tú nữa là bị môn máu không biết một hoạt chương trình nô hai này hay hiện nay mình quản cái gì hay cho dừng nó cú vấp vì muốn ông nên có plan ở năm tôi chỉ năm và cả chương tra tôi chỉ năm học mô tôi cũng làm gì đấy như này hay mình có tất cả 10 năm này trong sống xu tìm mới được không khổ xã được cú mình này cái càng chỉ được chi mình ok mình chỉ được nô hai mình rồi có viên chỉ được slap đi với con họ này những gì này tôi cũng biết cho chất năm kẻ chờ này ok hay tôi xã phải trẻ chờ để tìm lại hay cho đi xa xẻ hay chờ để tìm lại mà dẹp lênคือจะมีร้านถุงคนเนาะร้านถุงnày hay cất chứa này nó hay cất chứa này ok hay nhưng mà hạt ra miếng cái này chứ ở chỗ đó cũng nha chỉ để xua không phải nhóm cụ về là sao này nhạc nó mơ cái bà phụ mà anh ý kiến nó không sống ra được đấy vì một cụ về mà sao là cùng với chúng tôi vị trí mà nó chúng ta bị đặt cùng bạn gái cũng chưa mấy này cũng chưa chờ một gì này nhưng cô phải một đề hay sai tham cũ nên với nhé và tôi chỉ biết mình không được tí không này và chính từ thực tiễn từ cao vào sự kiện chiêm này và cao vào sự chiêm hay là trả chịu cho và tôi chia cao qua một này nè ok chắc nông cảnh này thì để lớn nhưng trong mơ tích là nó cũng có thấy thế smart đây nên phòng nào không bên ấy vậy smart đây phòng nào đúng không hay cái chúng tới ở phòng nào ở cái smart mình tí nữa và chân và mình mà mình sẽ đây là này có nữa ok cho nên xong thì watching tính luôn á chúng ta watching từ dương đặt so cho apartment đặt vào những mình từ ta ở thôn này đường thôn hay là pin ngọn đáy pin cái đẹp và hay dùng nó và hay tôi có biết từ chặt tay đặt ở pin pro hào nơi lại ratio và những step khởi nhé những step khởi thấy của tôi biết từ những thời sọt là thẳng ở cái bào mà và sọt nơi mà hốt từ đó đi bắt chim chó tay những step này hay của tôi bị những bắt chim chó nó hay những
30 mm ទៀតខាងលើនឹងបាត់ហើយយើងថែមទៀតបន្តមកគឺយើងបន្ថយវាយើងបន្ថយវាតិចម្ដងពី1ទៅ2 mm ទៀតតិចបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងបន្ថយណាយើងត្រូវកែដាក់ stethoscope សិនស្ដាប់សិនយើងយក stethoscope យើងដាក់នៅកន្លែងbrachial artery បាទbrachial artery ទៅហើយបន្តមកទៀតយើងបន្ថយវាតិចមករហូតដល់យើងលើសូរទឹកទី1គឺជា systolic blood pressure ហើយយើងទឹករហូតទឹកចុងក្រោយគឺជា diastolic blood pressure បាទហ្នឹងគឺជាការដែលយើងបោះឈាមបាទហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងត្រូវចាក់ជីកចការចាក់ជីកចរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមាន3កន្លែងដែលយើងត្រូវចាប់យើងអាចចាប់កន្លែងគេហៅថា peripheral vascular បាទយើងចាក់ដើម្បីចង់ឲ្យដឹងថាតើមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ peripheral vascular disease ក៏អត់គឺចាប់នៅកដៃយើងអាចចាប់នៅទៀតជីកចនៅការទីបាទហើយនឹងជីកចនៅកន្លែងផ្លូវនៅកន្លែងគល់ផ្លូវបាទហើយបន្ទាប់បើយើងចាប់ជីកចនឹងហើយគឺយើងត្រូវតែមើលអំពី BMI BMI គឺជាការវាស់អំពីទម្ងន់សមាមាត្រទៅនឹងទម្ងន់ចែកនឹងកម្ពស់គឺជាការ៉េបាទហ្នឹងហើយគឺជាការអំពី BMI បាទហើយ BMI ហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវយកដោយសារតែអ្នកជំងឺគាត់មានទម្ងន់មិនគឺ80គីឡូនោះណោះបាទ80គីឡូពួកគាត់ប្រហែល60អញ្ចឹងគាត់ចែក BMI របស់គាត់ទៅឃើញ 39.3 បាទ 39.3 អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ប្រាប់តិចថា BMI តាមស្តង់ដារ WHO គឺមានន័យថាវាមានធម្មតារបស់វាគឺធំឬក៏ស្មើបើសិនជា BMI ហ្នឹងធំឬក៏ស្មើ25មានន័យថាអ្នកគឺចាប់ដល់ទម្ងន់នេះ overweight ដែរបើសិនជា BMI ហ្នឹងវាធំឬក៏ស្មើជាង30មានន័យថាអ្នកជំងឺ obesity ប៉ុន្តែចំពោះអាស៊ីយើងទៀតមាននឹងតិចអញ្ចឹងលោកពូមាន BMI 31.3 អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាចូលដល់ obesity យើងពូមានការលើកទម្ងន់នេះណាបាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ការពិនិត្យបាទការពិនិត្យបេះដូងគឺផលវិបាកនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមផលវិបាកនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺខ្ញុំទៅរកមើលតកតងនៅផលវិបាកនៃជំងឺបេះដូងបាទគឺខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលកន្លែង effect of heart គេហៅថាapical impulse យើងពិនិត្យមើលក៏យើងស្ទាបបាទយើងមកបើសិនជាអាហ្នឹងវានៅអត់នៅចំកន្លែង effect of heart ទេអញ្ចឹងវាងាកទៅខាងឆ្វេងវាអាចជាសញ្ញាមួយនៃការរីកបេះដូងផ្នែកខាងឆ្វេងគេហៅ hypertrophy left ventricle បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវតែស្ទាបនៅការទីបាទខ្ញុំស្ទាបកន្លែងការទីហ្នឹងគឺដើម្បីសរសៃអន្តរាយការទីហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវពិនិត្យបញ្ជូនគាត់ថាខ្ញុំសូមពិនិត្យបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំបញ្ជូនលោកគ្រូទៅពិនិត្យបាក់ភ្នែកគេហៅ fundoscopy នៃអាយដើម្បីរក retinopathy ដែលជាចង់ដឹងថាបើសិនជា fundoscopy នេះគឺថាបាក់ភ្នែករបស់លោកគ្រូមានបញ្ហាប្រហែលជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរបស់លោកគ្រូមានផលបាក់ដល់ retinopathy គឺផលបាក់ដល់ភ្នែកបន្តមកទៀតខ្ញុំមើលរឿងបញ្ហា neurological examination តើលោកគ្រូមានទុនដៃទុនជើងខ្លាំងណាស់ទេមានឈរទៅអត់នឹងដូចគេព្រោះអីមានទេអត់មានទេអូខេបាទពួកវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឲ្យយើងដែរដើម្បីយើងរកឃើញថាមានបាច់ពាក់តទៅនឹងជំងឺ TIA បាទពាក់តនឹងជំងឺ TIA បាទពួកមានបញ្ហាទៅលើពួងសួតអីមានអមានហត់មានអីខាងទៀតទេមានទៅហត់ទេណាប៉ុន្តែអត់មានអអីរ៉ាប់អីនេះណាហើយចុកពោះអីអត់មានទេណាបាទអរគុណចឹងអរគុណណាលោកគ្រូណាក្រោយពីយើងបានធ្វើ history taking និង physical examination យើងសូមធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំនាញដំបូងរបស់គាត់គឺជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ដោយសារតែគាត់មិនបានពិសាថ្នាំលើសសម្ពាធឈាមត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងធ្វើការសង្ស័យនៅនឹងការគាត់អាចមានផលវិបាកនៃជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែរការសង្ស័យគឺមានការថារីកជំងឺមានបញ្ហារីកខុសបេះដូងខាងឆ្វេងចំពោះយើងចង់បញ្ជាក់អំពីច្បាស់អំពីការរីកខុសបេះដូងខាងឆ្វេងនេះយើងសូមធ្វើការអង្កេតវិភាគទី1គឺមើលតេស្តទំនោរ urine test របស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំចង់បានអំពីការមើលជាតិប្រូតេអ៊ីននិងគ្រាប់ឈាមក្រហមក្នុងទឹកនោមហើយអង្កេតទី2គឺជា blood test គឺមើលតេស្តឈាមហ្នឹងគឺចង់ដឹងទី1អំពីជាតិស្ករក្នុង
ឈាមដែលជាការបញ្ជាក់ថាតើគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអត់ហើយបន្តមកទៀតយើងមើល electrolyte creatinine និង GFR ក្នុងឈាមដើម្បីជួយការបញ្ជាក់អំពីមុខងារដំណំនោមបាទមុខងារដំណំនោមបាទមួយទៀតគឺក្នុងឈាមដែរគឺយើងមើលជាតិ cholesterol ជាតិខ្លាញ់ដែលគេហៅ total cholesterol ឬក៏ HDL ឬក៏ triglyceride ដើម្បីជាការបញ្ជាក់អំពីជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមការលើសជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបាទហើយអង្កេតទី3របស់យើងគឺខ្ញុំចង់មើលអំពី ECG គឺ electrocardiogram ជាតេស្តមួយដែលបញ្ជាក់អំពីថាតើគាត់ប្រកបជាមានការរីកថតបេះដូងខាងឆ្វេងដែរអត់ហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូម echocardiogram ដែលជាតេស្តមួយការបញ្ជាក់អំពីតើមានការរីកថតបេះដូងខាងឆ្វេងដែរអត់បាទធ្វើ history taking physical examination និងធ្វើការអង្កេតវិទ្យា investigation ខ្ញុំសូមធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ថាគាត់ជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ក្នុងតែខ្ញុំហ៊ានថាគាត់ជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ដោយមានអំណាចទី1គឺប្រវត្តិជំងឺរបស់គាត់ជាអ្នកជំងឺមួយមានអាយុ60ឆ្នាំហើយគាត់មានមុខងារជាគ្រូបង្រៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់មានលើកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនេះ3ឆ្នាំហើយក៏បានធ្វើការព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យគឺបានលេខឆ្នាំហ្នឹងទៀងទាត់ហើយគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រៃពេកឲ្យញ៉ាំស្រាច្រើនពេកហើយក៏មានហាក់ប្រាក់ទៀងទាត់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមករយៈហ្នឹងគឺគាត់អត់បានធ្វើតាមនោះទេដោយសារគាត់បានផឹកស្រាច្រើនហើយគាត់ញ៉ាំប្រៃខ្លាំងពេកហើយនឹងគាត់មិនបានហាក់ប្រាក់ទៀងទាត់ហើយមួយទៀតគឺគាត់មិនបានលេខឆ្នាំត្រឹមត្រូវតាមបញ្ជាទី2អំណាចទី2របស់ខ្ញុំក្នុងការពិនិត្យជំងឺ physical examination ពិនិត្យជំងឺ physical examination ឃើញថាបេក្ខសាស្ត្ររបស់គាត់សញ្ញាជីវិតរបស់គាត់គឺមានន័យថាគាត់មានកម្ដៅ 36.5 គាត់មានសម្ពាធឈាម 150 ទៅ 95 ហើយគាត់មានជីពចរ70ក្នុង1នាទីហើយនឹងមានច្បាប់ដង្ហើម20ក្នុង1នាទីក្នុងការពិនិត្យភាពទូទៅរបស់គាត់សម្ពាធទូទៅរបស់គាត់ឃើញគាត់មាន BMI 31.3 ហើយគាត់ជាអ្នកជំងឺធាត់ខ្លាំងបាទធាត់ហើយគាត់ជាអ្នកជំងឺធាត់ណាស់ហើយមានហើយគាត់ទៀតគឺជាអ្នកជំងឺមួយដែលគេសង្ស័យថាមានផលវិបាកដែលតាក់ទងទៅនឹងសរសៃឈាមហើយនៅបេះដូងគឺមានការរីកថតបេះដូងខាងឆ្វេងមានការសង្ស័យហើយចំពោះការពិនិត្យអង្កេតវិភាគគឺការពិនិត្យទឹកនោមឃើញថាជាប្រូតេអ៊ីនធម្មតានៅក្នុងទឹកនោមហើយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក៏ធម្មតាប៉ុន្តែជាតិខ្លាញ់ cholesterol និង HDL ហើយនិង triglyceride មានការកើនឡើងហើយចំពោះការពិនិត្យទៅលើ ECG ឃើញថាมันមានអ្វីក៏សម្គាល់ការពិនិត្យទៅលើ echocardiogram ក៏គ្មានអ្វីក៏សម្គាល់និងការពិនិត្យទៅលើ echo ថ្លើមក៏គ្មានអ្វីក៏សម្គាល់ដែរយើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើ diagnosis ថាគាត់ជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលបាទប៉ុន្តែក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងនឹងគឺទី1គ្រាន់តែយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់សិនបាទប្រវត្តិរបស់គាត់ជាអ្នកជំងឺភេទប្រុសដែលមាន60ឆ្នាំហើយដែលគាត់មានមុខងារជាគ្រូបង្រៀននៅភ្នំពេញហើយគាត់មានជំងឺប្រវត្តិលើសសម្ពាធឈាមនឹងគឺ155លើ95តែមានបញ្ហាឈឺទ្រូងតិចតួចហើយគាត់គឺមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយគាត់ក៏បានធ្វើការព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យត្រឹមត្រូវថ្នាំហើយមានការហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវហូបអត់ប្រៃបាទហើយគាត់និយាយទៅគាត់ប្រសាថ្នាំជាមួយគ្រូពេទ្យទៀងទាត់មកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលនេះគឺគាត់ហើយមានការញ៉ាំថ្នាំអត់ទៀងទាត់ហើយញ៉ាំប្រៃខ្លាំងញ៉ាំស្រាច្រើនដូច្នេះហើយគាត់យើងពិនិត្យទៅឃើញមានបញ្ហា BMI របស់គាត់ 31.3 ទៀតហើយគាត់មានការឡើងទម្ងន់ធាត់ខ្លាំងហើយមានcholesterol និង triglyceride មានការឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងសូមធ្វើការប្រភេទនៃជំងឺរបស់គាត់គឺជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ដោយគ្មានការផលបាក់ទៅលើសរីរៈណាមួយនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ជាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតទី1ដោយសារតែគាត់ញ៉ាំថ្នាំលើសសម្ពាធឈាមមិនទៀងទាត់អញ្ចឹងយើងចូលដល់គម្រោងនៃការព្យាបាលរបស់យើងគឺព្យាបាលនៅផ្ទះហើយព្យាបាលដោយឱសថនិងដោយសារតែការរួមផ្សំផ្សេងទៀតចំពោះការព្យាបាលដោយឱសថយើងការជ្រើសរើសយកថ្នាំ ACE 5 មីលីក្រាមហើយនឹងការសិច inhibitor ការសិច5 មីលីក្រាមដូចគ្នាយកមកប្រើ
របៀបនៃការប្រើប្រាស់យើងឲ្យគាត់លាបថ្នាំម្ដងមួយគ្រាប់ពីព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល5ទៅ7ថ្ងៃបាទហើយបើសិនជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហើយសម្ពាធឈាមរបស់គាត់មិនបានចុះមកទៀបឬក៏ស្មើជាមួយនឹង140ទៅ90ទេគឺយើងត្រូវគាត់ដូរមូលគារថ្នាំមានតែដូរថ្នាំមួយទៀតតាមប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រើទៅឃើញថាចុះល្អយើងមិនប្រើថ្នាំនឹងជាប្រចាំតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺមានន័យថាការអំណះអំណាងការយើងបំណាងថាយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងដោយសារតែថ្នាំទាំងពីរមុខហ្នឹងគឺជាថ្នាំអសុខដែលល្អហើយមានតម្លៃសមរម្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទបន្តមកទៀតគឺផលវិបាកនៃថ្នាំផលវិបាកនៃថ្នាំគឺមានន័យថាថ្នាំ ACE នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្អកស្ងួតហើយចំពោះ inhibitor cascade អាចឲ្យជំងឺនឹងហើមជើងមួយទៀតទាំងថ្នាំ ACE និងទាំងថ្នាំinhibitor cascade គឺអាចធ្វើឲ្យឡើងទទួលទារទៅអាចពេញខ្លួនតែម្ដងគឺពេលខ្លះអាច intolerant គឺអាចធ្វើឲ្យក្អួតឲ្យចង្អោរបាទតែម្ដងបាទហើយចំពោះបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវយើងទៅប្រុងប្រយ័ត្នដែរឱសថនេះបើសិនជាច្រើនលើសកម្រិតអាចធ្វើជំងឺឈាមចុះច្រើនពេកហើយនឹងដែលគេហៅថា high potential orthostatic ការពិនិត្យមើលឈ្មោះថ្នាំនិងកម្រិតថ្នាំត្រូវឲ្យទៀងទាត់តាមវិជ្ជាឲ្យបានមុននឹងប្រើថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងតែចំពោះបញ្ហាដែលប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺយើងប្រើពួក static គឺថ្នាំបន្ទប់បញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់របស់គាត់កម្រិតនៃការប្រើគឺចាប់ពីកម្រិតទាបឡើងទៅតិចម្ដងគឺក្នុងមួយគ្រាប់ក្នុងព្រឹកបាទហើយយើងអាចត្រូវតាមដានជាតិខ្លាញ់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ខែម្ដងបាទហើយដំបូងមានបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវគាត់ជក់បារីឬក៏ប្រើថ្នាំណាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការជក់បារីដំបូងមានឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណទៀងទាត់បរិភោគកុំឲ្យប្រៃច្រើនហើយត្រូវលេបថ្នាំឲ្យទៀងទាត់តាមវិជ្ជាតែម្ដងបាទនេះគឺការព្យាបាលអូខេជំរាបសួរលោកពូបាទលោកពូខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យហើយខ្ញុំគឺគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅកន្លែងនៅថ្ងៃហ្នឹងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបលោកពូដើម្បីចង់ណែនាំលោកពូអំពីតាមមូលហេតុអីត្រូវការជំងឺលើសម្ពាធឈាមហើយត្រូវការពារមិនអត់បាក់វាយ៉ាងម៉េចចឹងណាពូណាហ្នឹងហើយសូមអនុញ្ញាតណាលោកពូណាអូខេលោកពូឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហើយមានអាយុប៉ុន្មានដែរអូខេលោកពូមានមូលហេតុអីបានចូលមកទីពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំឡើងសម្ពាធឈាមឡើងសម្ពាធឈាមគឺសម្រាប់ប៉ុន្មានដែរសម្ពាធឈាម150អូខេអញ្ចឹងលោកពូមានដឹងទេខ្ញុំសូមជំរាបលោកពូតិចអំពីបញ្ហាសម្ពាធឈាមធម្មតាសម្ពាធឈាមធម្មតាបើសិនជាមានសម្ពាធឈាមធម្មតាគឺសម្ពាធឈាម systolic ហ្នឹងវាត្រូវនៅតូចជាងឬក៏ស្មើ140មីលីម៉ែត្រមេគីហើយ diastolic ហ្នឹងត្រូវតូចជាងឬក៏ស្មើ90មីលីម៉ែត្រមេគី80ដល់ជាង80មីលីម៉ែត្រមេគីហើយបើសិនជាវាត្រៀមឡើងមានន័យថាវានៅ systolic ហ្នឹងនៅចន្លោះពី120ទៅ139មីលីម៉ែត្រមេគីហើយ diastolic ហ្នឹងនៅចន្លោះពី80រហូតដល់89ហើយចំពោះការលើកសម្ពាធឈាមកម្រិតទី2វិញកម្រិតទី1មានន័យថា systolic blood pressure ហ្នឹងគឺត្រូវនៅចន្លោះពី140ទៅ159 diastolic នៅចន្លោះពី90ទៅដល់99បើសិនជាលើកសម្ពាធឈាមកម្រិតទី2គឺ systolic ហ្នឹងត្រូវលើកពី160មីលីម៉ែត្រមេគីហើយ diastolic ត្រូវលើកពី110បាទមីលីម៉ែត្រមេគីបាទខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្ថែមតិចណាបញ្យល់អំពីកត្តាដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងបាទកត្តាដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺតែមនុស្សចាស់អាយុពី50ឆ្នាំឡើងទៅលោកណាបាទហើយចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងដែលកើតមានជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងអាចខំមកពីជំងឺច្រើនណាដូចជាជំងឺដំណំនោមជំងឺសរសៃឈាមនិងជំងឺបំពេញប៉ុន្តែមានកត្តាប្រឈមដូចជាគាត់ធាត់ពេកបាទហើយគាត់ជក់ប្រៃច្រើនហូបប្រៃក្រុមគ្រួសារគាត់មានជំងឺដើមឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2គាត់ជាបានមិនត្រឹមត្រូវនឹងអ្នកជំងឺមិនគ្រប់តាមវិជ្ជារបស់គ្រូពេទ្យក៏ការព្យាបាលមិនសមស្របដោយសារការជ្រើសរើសឱសថរបស់ព្យាបាលមិនត្រូវជាមួយនឹងអ្នកជំងឺមិនគ្រប់តាមលំហមានរបស់គ្រូពេទ្យហ្នឹងជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានការជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងគូណាផលវិបាកនៃការជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺខ្ញុំប្រាប់ពីផលវិបាកណាជំងឺលើសម្ពាធឈាមគឺមានផលវិបាកច្រើនណាស់គូទី1គឺបេះដូងអាចឲ្យរីកបេះដូងខាងឆ្វេងអាចមានជំងឺសរសៃឈាមគេហៅnephropathy vascular ischemic ឬក៏ CVA បាទជាការជំងឺស្រូបហ្នឹងបាទខ្ញុំមានប្រវត្តិពីការប្រវត្តិនៃជំងឺនៃការប្រវត្តិនៃជំងឺលើសម្ពាធឈាមនេះអ្នកជំងឺលើសម្ពាធឈាមបើមិនមានការព្យាបាលហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានសម្ពាធឈាមកើនឡើងជាលំដាប់តាមអាយុហ
អ្នកជំងឺលើសភាពជាមិនបានជាបានហើយអ្នកជំងឺដែលវាជាចេតការណាជាមិនបានពុកវាច្រើនគឺប្រឈមនឹងការស្លាប់និងដោយសារជំងឺបេះដូងដោយសារដាច់សរសៃឈាមក្នុងពោះបាទដែលជា ischemic stroke ឬ heart disease ការថែទាំពីចំពោះការថែទាំមុនណាការថែទាំគឺថាពូទៅនៅផ្ទះពូត្រូវចេះគ្រប់តាមដាច់ខាតតាមដងមួយពូពេទ្យឬពូពេទ្យឲ្យបើឆ្នាំទៀងទាត់បើឆ្នាំតាមទៀងទាត់របស់គាត់ចូលរួមសហការពីសមាជិកក្នុងគ្រួសារដែរបន្ទាប់ពីការព្យាបាលមានឆ្នាំបញ្យល់ពីការព្យាបាលគឺថាពូលេខឆ្នាំទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវទៀងទាត់តាមបច្ចេកវិទ្យាហើយលោកពូទៅបោះវាឈាមខ្លួនឯងយ៉ាងតិចម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាអូខេហើយមួយទៀតគឺថាបើសិនជាលោកពូមានបញ្ហាដូចជាឈឺក្បាលអង្គុលមុខថប់បង្ហើរញាប់ទ្រូងឲ្យឆាប់ទៅជួបពេទ្យព្រីមតែម្ដងបាទនឹងជាការឲ្យដំណងមានបន្តមកទៀតបើសិនជាខ្ញុំចង់មកប្រាប់ទៀតថាលោកពូបង្ការថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានការឲ្យជំងឺលើឈាមនេះកុំឲ្យទៅវិវត្តទៅជាផលបានទៅជាបង្ការទី1គឺតាមវិជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយចូលរៀបរាប់អំពីមានន័យថាគូកាត់បន្ថយភាពតាំងតឹងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងហើយកុំឲ្យប្រើថ្នាំបានទៀងទាត់ជាពិសេសមួយទៀតគឺថាកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមជាបាលជំងឺធាត់អីអត់ធាត់បានពេកហ្នឹងហើយតែហាត់បានទៀងទាត់ណាក្នុងមួយថ្ងៃបាន30នាទីទៅបាទបន្ថយខ្លាញ់ក្នុងអាហារហើយកុំផឹកស្រាច្រើនពេកតែបញ្ចុះការជក់បរិយហើយពូយល់ទេណាតោះតែមានការឲ្យយល់សួរគាត់ខ្ញុំវិញណា